ओम नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयितमुखं करोति वाचालं पङ्गुलं हृदयगिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुखं तत्र संयुतं प्रियोतभागवतं नरसमालयं गुररसिकाभिभावुकाः ॐ दासं वस्त्रनत्तारं चित्तकूटमिकल्मषं पराशरात्मनं वन्दे सुगतातं सपूजितिम् ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश अध्याय सत्संगर महिमा एवं कर्म कर्मत्यागर विधि। सुंदर प्रसंग ये एकादश स्कंद अध्याय 12। कहले श्री भगवान उवाच ये उद्धव और भगवान का संवाद। भगवान उद्धव कहते भगवान कृष्ण कहते कौन कहले न रोधयतिमान योग न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्याय तप त्याग न इष्टावृत्त न दक्षिणा। प्रिय उद्धव न रोधयतिमान योग भगवान कहते सत्संगर महिमा बोले सत्संगटा मोर भक्त सत्संग माध्यम एते सुविधा मत पाई जाए आउ कौन सी बाटे पाई योग न योग आत्मा परमात्मा सहित एकाकार कर योग करके प्राणायाम द्वारा से सहज कथा नहीं। न सांख्यम सांख्य दर्शन मार्ग देकर जीव प्रकृति पुरुष अनुसंधान कर सहज कथा नुह। धर्म ये स्वधर्म मत पाई स्वाध्याय एक प्रकार विभिन्न शास्त्र अध्ययन कर स्वाध्याय तप शरीर को कष्ट देकर प्रभु पाइबा किसी साधना कर त्याग दान कर इष्ट न इष्ट इष्ट माने यज्ञ द्वारा प्रभु खुशी करवा पूर्त कर्म माने सर्वसाधारण उद्देश्य पोखरी पाठागार विद्यालय डाक्तरखाना रोगी सेवाई ये सब कले प्रचुर दक्षिणा दान दक्षिणा देकर यज्ञ कले आहरी व्रतानि यज्ञ छंदांसी तीर्थानि नियमा जमा तथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगोपहिमा। व्रत आचरण कर यज्ञ कर छंदांसी वेद अध्ययन कर तीर्थ सेवा कर नियमा जमा नियम एवं यम जम नियम ये सब अष्टांग योगर विषय तेरे ये सबू आचरण कले मु मिलजी मिल जाई पारे किंतु सहज नुह। सत्संग सर्वसंगापहिमा किंतु सत्संग माध्यम समस्त संग ठारू सत्संगटा सब श्रेष्ठ एवं सत्संग माध्यम अति सुविधा मिल जाए। सत्संग द्वारा सकल प्रकार आसक्ति नष्ट हो जाए। सांसारिक संसारटा मोर बोलिक जो भाव से नष्ट हो प्रभु कहते मो प्रति भक्तिभाव बढ़ तेणुक सत्संगटा सब श्रेष्ठ अन्य कौन सी माध्यम सहज मिल पारे ना।
सत्संगेन हि दैत्ययः जातुधानः मृगाः खगाः गन्धर्वाः अप्सरसो नागाः सिद्धाः चारणविहगाः विद्याधराः मनुष्येषु वैश्याः शूद्राः स्त्रियः अन्त्यजाः गजः तमः प्रकृतयः तस्मिन् तस्मिन् जुगे अनघ। पहले हे अनघ निष्पाप उद्भव सत्संग माध्यम जुगे जुगे अनेक तरी जाइए से दैत्यय प्रत्येक जुगे सत्संग दैत्य राक्षस मृगा पशु पक्षी खग पक्षी गंधर्व अप्सरा नाग सिद्ध चारण गुह्यक विद्याधर मनुष्येषु वैश्या शूद्रा मनुष्य मानक भर वैश्य शूद्र ब्राह्मण तो तरी जापे कि वैश्य शूद्र तरी जाती स्त्री अंत्यजा स्त्री सहजे तरीका कथा न स्त्री बाले उपागना राभा स्त्री अंत्यजा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पर जो अन्य सब जाति अच्छा से अंत्यज समस्ते भी तरी जाती रजस्तम प्रकृत जो मैंने रज एवं तम गुण संपन्न से प्रकृत तस्मिन् तस्मिन् जुगे रजतम गुण व्यक्ति मैंने तरिया सहज न तेणु राक्षस रजतम गुणी प्रह्लाद तरी जाइए यही प्रकार कहले सत्संग माध्यम तेणु बहवः मत्पदम प्राप्ता त्वाष्ट्रकाया घवादय वृषपर्वा बलि बाण मय चाथ विभीषण सुग्रीव हनुमान हनुमन रुक्ष गज गृध्र बलि जत्पथ व्याध पूजा ब्रजे गुप्य यज्ञपत्न्य तथा परे किमिति किए तलले से जहाँ जो जो कहले सत्संग तरीगली ना दैत्यय अनेक मो संपर्क तरी जाइछन्ति मो सत्संग करिकरी प्राप्ता त्वाष्ट्रकाय त्वाष्ट्र वृत्रासुर त्वष्टांकर पुत्र हेले वृत्रासुर से गोटे असुर तार प्रारब्ध वृतासुर प्रारब्ध संकलित था से सिद्ध साधक थे पार्वती अभिशाप सुरक्षा से तेणु संस्कार आकार से साधना गुड़ाक रहा जहाँफल सी तरीगले वृत्रासुर कायाधव कयादुकर पुओ प्रह्लाद सी राक्षस हेले सी भी तरी जाइए भाया श्रेष्ठ भक्त नहीं कयाधवादय वृषपर्वा वृषपर्वा ये भी राक्षस वृषपर्वा बड़ी बढ़िया प्रहलाद पुओ विरोचन पुओ बड़ी सी भी राक्षस सी तो बाण बाण गोटे राक्षस यहाँ सी भी धरी मय मय गोटे दानव भय दानव चाथ विभीषण विभीषण रावण भाई सप्तगुण संपन्न थे ईश्वर विश्वास थिला अनवर्त राम राम होते तेणु सी तरीगले सुग्रीव मांकोटा मांकड़ जाति जन्म होते सी तरी
ହନୁମାନ ତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ। ଏମାନେ ସବୁ ବାନର। ଗଜ ହାତୀ ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା, ହାତୀ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଗୃଧ୍ର ଶାଗୁଣା ବଣିକ, ତୁଳାଧାର ବଣିକ, ଦୁର୍ଦ୍ଧନ ଜଟାୟୁ ଭାବ। ଜଟାୟୁ ତରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁଳାଧାର ବୈଶ୍ୟ, ଜଟାୟୁ, ବ୍ୟାଧ, ଧର୍ମବ୍ୟାଧ, କୁଜା ତରିଆ, ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରଜେ ଗୋପ୍ୟ, ବ୍ରଜର ଗୋପାଙ୍ଗନ ମାନେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞପତ୍ନୀ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ନାଧିତ ଶ୍ରୁତିଗଣା, ଏମାନେ କିଏ ବେଦ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ବେଦବିତ ନୁହନ୍ତି। ନୋପାସିତ ମହତ୍ତମା ଏବଂ ମହଜ୍ଜନମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିନାହାନ୍ତି। ଅବ୍ରତା ତପ୍ତ ତପସ, ସତ୍ସଙ୍ଗାତ୍ ମାମୁପାଗତା କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ରତ ଓ ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଅବ୍ରତା ଅତପ୍ତ ତପସ, ସେମାନେ କୌଣସି ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନେ ସବୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳେନ ହି ଭାବେନ ଗୋପ୍ୟ ଗାବଃ ନଗାଃ ମୃଗାଃ ଯେ ଅନ୍ୟ ଗୂଢ଼ ନାଗାଃ ସିଦ୍ଧାଃ ମମାୟୁରଞ୍ଜସା ୟୁଃ ଅଞ୍ଜସା। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଅତି ସୁବିଧାରେ। କିଏ ସେ? କେବଳେନ ହିଁ ଭାବେନ, କେବଳ ମୋର ଭାବନା କରିକିରି, ମୋ ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନରେ ଅନବରତ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା କରିକିରି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ, ନଗା ପର୍ବତ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ, ମୃଗ ଆଉ ଯେ ମୂର୍ଖ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନାଗା ସିଦ୍ଧା, ନାଗମାନେ ସିଦ୍ଧମାନେ, ଏସବୁ ଅତି ସୁବିଧାରେ ମୋତେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। କେବଳ ମୋତେ ଭାବନା କରିକି ଯଜ୍ଞ ଯୋଗେନ ସାଂଖ୍ୟେନ ଦାନ ବ୍ରତ ତପୋଧ୍ୱରି व्याख्या स्वाध्याय सन्यासी प्राप्नुयात् यत्नवानपि जगन योगेन सांख्येन। हे उद्धव, बड़ बड़ प्रयत्नशील साधक जोग सांख्य दान व्रत तपाध्वरी दान कर व्रत आचरण कर तपस्या कर अधर्वान यज्ञ सब कर व्याख्या गीता भागवत प्रति विस्तृत भाव अर्थ कर वर्णना करवा। स्वाध्याय मान ज्ञान यज्ञ अध्ययन। संन्यास ही समस्त जिन न्यास कर संसार विदा नहीं संसार को हटई दी प्रापुण्यात जत्नवान ए प्रकार सब करी अनेक जत्न कर लोक मत पाई पारना केतेक पाई से कथा कहले केतेक विभिन्न मार्ग देकी साधना करते मत पाई पारना। रामेण सार्धं मथुरा प्रणीते स्वफल किनागा मयि अनुरक्त चित्ताहागा विगाढ़ भावेन न मे वियोग तीव्राधयोन्यौ ददृशु सुखाय रावेण सार्धं मथुरा प्रणीते। हे उद्धव, गोपीमान हृदय प्रगाढ़ प्रेम हेतु
ମୋର ଅନୁରାଗର ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାଇ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ଅକ୍ରୁର ମୋତେ ମଥୁରା ନେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ରାମେଣ ସାର୍ଦ୍ଧଂ ମଥୁରାଂ ପ୍ରଣୀତା, ରାମମାନେ ଏଠି ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ମଥୁରାକୁ ଆଣିକି ପଳାଇ ଆସିଲେ କି ଅକ୍ରୁର। ସ୍ୱାଫଳ କିନାଗା ସୁଫଳକ ନନ୍ଦନ ଅକ୍ରୁର, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ସୁଫଳକ। ମଇ ଅନୁରକ୍ତ ଚିତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ମୋ ଠାରେ ମୋଡ଼ି ରହିଥିଲା। ସେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବସ୍ୱ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଅକ୍ରୁର ଯାଇକରି କଂସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମକୁ ମଥୁରାକୁ ଧରିକିରି ଆସିଲେ, ସିଏ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବୋଲି ଚିନ୍ତନ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚରଣାର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମନ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ବିଗାଢ଼ ଭାବେନ ନମେଗେ ବିଯୋଗ ତୀବ୍ରାଧୟୁ, ସେ ବିଗାଢ଼ ଭାବେନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଭାବନା ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲା। ମୋତେ ସଦାସର୍ବଦା ଭାବନା କରୁଥିଲେ, ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ବୋଲି ମୋତେ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ନମେ ବିଯୋଗ ତୀବ୍ରାଧୟ, ମୋର ବିଯୋଗରେ ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ମନସ୍ତାପ ହେଉଥିଲା, ଆଜିବାରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟଂ ଦଦୃଶୁଃ ସୁଖାୟ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ତାକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରୁନଥିଲା। ମୋର ବିଚ୍ଛେଦରେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇପାରୁନଥିଲା। ଅକ୍ରୁର ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲେ। ତାହା କ୍ଷପାଃ ପ୍ରେଷ୍ଟତମେନ ନୀତା, ମଜ୍ଜେବ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋଚରେଣ କ୍ଷଣାର୍ଥବକ୍ତା ପୁନରଙ୍ଗ ତାସା ହୀନାମୟା କଳ୍ପସମା ବହୁ। ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିୟତମ। ତାହା କ୍ଷପାଃ ପ୍ରେଷ୍ଟତମେନ ନୀତା, ପ୍ରେଷ୍ଟତମେନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ମୁଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ତାର ଆତ୍ମାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟତମ ବସ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା। କାରଣ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଯଦି ଚିହ୍ନିଗଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଏବଂ ମୁଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ତାହେଲେ ସିଏ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିଯିବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିର ବାଟ ଫିଟିଯିବ। ତାକ୍ଷପାଃ ପ୍ରେଷ୍ଟତମେନ ନୀତା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ପ୍ରିୟତମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରିୟତମ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ରାତି କଟେଇଛନ୍ତି। ମଜ୍ଜେବ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋଚରେଣ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ମୁଁ ଥିବା ସମୟରେ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ଏକ ରାତି ଅନେକ ରାତି ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାସୋତ୍ସବ ହେଇଛି। କ୍ଷଣାର୍ଥ ତାହା ଉଦରଙ୍ଗତା ସାଂ, କିନ୍ତୁ ହେ ଉଦ୍ଧବ, ମୋର ବିରହରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ ପରି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ କଟାଉଥିଲେ। କ୍ଷଣାର୍ଦ୍ଧବତ୍ତା ପୁନରଙ୍ଗତା ସାଂ ହୀନାଃ ମୟା କଳ୍ପସମା ବହୁ। ମୁଁ ଥିଲା ସମୟରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ କଳ୍ପ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ କଟାଉଥିଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିଲେ। କହିଲେ ତାହା ନାବିଦନ ମୟି ଅନୁସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ଝିଅ ବଦ୍ଧ ଝିଅ ସୋମାତ୍ୱାନଂ ଅଦସ୍ତଛେଦମ୍। ଯଥା ସମାଧୌ ମୁନୟୋର୍ଧି ତ୍ୱୟେ ନଦ୍ୟଃ ପ୍ରବିଷ୍ଟାଃ ଇବ ନାମ ରୂପେ। କହିଲେ ତାହା ନାବିଦନ ମୟି ଅନୁସଙ୍ଗ ବଦ୍ଧ ଝିଅ। ଶ୍ରୀ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ମୋ ଠାରେ ଏତେ ଅତୁଟ ପ୍ରେମ ରହିଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ମୋ ଠାରେ ଏତେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିନଥିଲା। ମୟି ଅନୁସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ଝିଅ, ମୋ ଅନୁସଙ୍ଗ
ଅନବରତ ମୋ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିକି ସେ ରହୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦିଓ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ ମୋର ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ମୋତେ ସେ ଧରି ରଖିଥିଲେ। ଅନବରତ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିଲି। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ରହୁନଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱଂ ଆତ୍ମାନଂ ଅଦହତ ଛେଦମ୍। ସେମାନେ ମୋ ଚିନ୍ତନ କରିକିରି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ଯଥା ସମାଧୁ ମୁନୟ ଅବଧିତ ଇଏ, ଯେମିତି ମୁନିମାନେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇକରି ନିଜର ଦେହ ସ୍ଥିତିକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି ତାଙ୍କ ମନ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିଲା। ନଦ୍ୟ ପ୍ରବିଷ୍ଟା ଇବ ନାମ ରୂପେ, ଏବଂ ନଦୀଟା ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଆନ୍ତେ ନାମ ରୂପ ତାର ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେମାନେ ମୋତେ ଧରି ନେଇକିରି ନିଜର ନାମ ରୂପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇକି ମିଶି ଯାଇଥିଲେ। ନଦୀ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେ, ମୁଁ ହେଲି ସମୁଦ୍ର, ସେମାନେ ହେଲେ ନଦୀ। କିଏ ଲେଖେ? ତେଣୁ ସେ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଲା ପରେ ନିଜର ନାମ ରୂପ ହଜିଯାଏ। ଯେମିତି ଅଙ୍ଗା ଦେଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ସମୁଦ୍ର ହେଇଗଲେ ଅଙ୍ଗା ହେଇକି ରହିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି ରହିଥିଲେ। ମୋ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ବି ନଥିଲା। ଏ କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ମତ୍କାମାଃ ରମଣଂ ଯାର ମସ୍ୱରୂପ ବିଦୁ ବଳାଃ ବ୍ରହ୍ମବାନ୍ ପରମଂ ପ୍ରାପୁଃ ସଂଗାତ ଶତସହସ୍ରଶଃ। ମତ୍କାମାଃ ରମଣଂ ଯାରମ୍। ତାହେଲେ ହେ ଉଦ୍ଧବ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ଗୋପିତ ମୋର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିନଥିଲେ। ମୋତେ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ବୋଇଲେ ଭଗବାନ, ଏ କଥା ଅନେକ ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ନ ଜାଣିକରି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯାର ପୁରୁଷ ଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ ଯାର ପୁରୁଷ ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ମିଶିବା ହେଲା ଯାର ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାର ପୁରୁଷ ଥିଲି, ହେଲେ ମୋତେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଇଥିଲେ। ଯାରମ୍ ଅସ୍ୱରୂପ ବିଦୁ ଅବଳାଃ। ଅସ୍ୱରୂପବିଦଃ, ମୋର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା, ମୁଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଏକଥା ସିଏ ନ ବୁଝିକିରି ସେମାନେ ଯାର ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ମୋ ସହିତ ରମଣ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମବାନ୍ ପରମଂ ପ୍ରାପୁଃ, ମୁଁ ହେଲି ଯେହେତୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଏବଂ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମୋତେ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବି, ନ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହଁ। ଅଗ୍ନି କି ଜାଣିଲେ ସିଏ ଅଗ୍ନି, ନ ଜାଣିଲେ ଅଗ୍ନି ହେଇପାରିବେନି। ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ହାତ ନେଇକି ଦେଖେଇବା, ପଡ଼ିଯିବ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ଆମେ ଜାଣିକିରି ଦେଖେଇଲେ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଜାଣିନେ ଅଜ୍ଞାନ ଦେଖେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ପଡ଼ିବ ମଧ୍ୟ। ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ, ମୁଁ ତ ବ୍ରହ୍ମ ନା, ତେଣୁ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜାଣିକିରି ମୋ ସହିତ ପ୍ରେମ କଲେ, ମୁକ୍ତି ହେଲା। ଯିଏ ବି ନ ଜାଣିକିରି ମୋତେ ଛୁଇଁଲା, ଅଗ୍ନିକି ନ ଜାଣିକିରି ଛୁଇଁଲେ, ସେ ଜଳେଇ ଯାଏନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ନ ଜାଣିକିରି ମୋ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କଲେ, ସେ ଯେ ମୁକ୍ତି ନ ହେବେ, କିଏ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ରହ୍ମବାନ୍ ପରମଂ ପ୍ରାପୁଃ ସଂଗାତ ଶତସହସ୍ରଶଃ। ଅସଂଖ୍ୟ ଗୋପାଙ୍ଗନା, 16,000 ଗୋପ ନାରୀ ମୋ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ କରି ଗଲେ ତରି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ମାନେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମବସ୍ତୁ ବୋଲି ଜାଣିକି ମୋ ସହିତ ସଙ୍ଗ କଲେ ଯେତିକି ମୁକ୍ତି ହେବ, ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ମୁଁ ନୁହେଁ କଥା ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ମିଶିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାରଣ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଅଗ୍ନିତ୍ୱ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନା ଅଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ଅଗ୍ନିରେ ହାତ ଦେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଏ କଥା ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ସିଏ
ତା ହାତ ଦବନି, ଦେଲେ ବି ପଡ଼ିବ, ସେ ଜାଣିତେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜାଣିନି ଅଗ୍ନିରେ ହାତ ଦେଲା ତା ହାତ କ'ଣ ପଡ଼ୁନି? ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ, ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯାର ପୁରୁଷ ରୂପେ ଯଦି କିଏ ଜଣେ ଚିନ୍ତନ କରିକି ତାଙ୍କ ସେବା କଲା ତାହେଲେ ସିଏ ବି ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା। ତସ୍ମାତ୍ ତ୍ୱମ୍ ଉଦ୍ଧବ ଉତ୍ସୃଜ୍ୟ ଚୋଦନାୟ ପ୍ରତିଚୋଦନାୟ ପ୍ରବୃତ୍तं च ନିବୃତ୍तं च ଶ୍ରୋତବ୍ୟଂ ଶ୍ରୁତମେବ च। ତେଣୁ ହେ ଉଦ୍ଧବ, ତୁମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତଥା ଏସବୁ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସକଳ ପ୍ରକାର କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଏକମାତ୍ର ମୋଠାରେ ହିଁ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଯାଅ। ତେଣୁ ତସ୍ମାତ୍ ତ୍ୱମ୍ ଉଦ୍ଧବ ଉତ୍ସୃଜ୍ୟ ଚୋଦନାୟ ପ୍ରତିଚୋଦନାୟ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ବିଷୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ, ଇହଲୋକ ପରଲୋକ ବିଷୟ, ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯିବା, ପରଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣିବା, ବିଷୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକିରି ନିବୃତ୍तं च ଶ୍ରୋତବ୍ୟଂ ଶ୍ରୁତମେବ च। ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା ତାହା ଶୁଣ। ଶୁଣିବା କଥା କୋଉଟା? ନା, ମୋରି କଥା କେବଳ, ମୋରି କଥା କେବଳ ଶୁଣ, ତାହେଲେ ତୁମର ଆଉ ଭୟ ରହିବନି। ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରିକିରି ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେ, କେବଳ ମୋର ଶରଣ ପଶିଯା। ଯଦି ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକି ସଂସାର ବିଷୟ ଭୋଗ ଲାଳସା ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ କ'ଣ ଏତେ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୋର ଶରଣାଗତ ହେଇଯା, କେବଳ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣ। ଶ୍ରୋତବ୍ୟଂ ଶ୍ରୁତମେବ, ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା ସେ କଥା ହେଉଛି କେବଳ ମୋରି କଥା। ତେଣୁ ସେ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ବୋଇଲେ ତୁମର ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାଂ ଏକଂ ଏବ ଶରଣଂ ଆତ୍ମାनं ସର୍ବଦିହୀନାଂ ଯାହି ସର୍ବାତ୍ମଭାବେନ ମୟା ସ୍ୟାଗା ଇହକୁତୁ ଭୟଃ। ତେଣୁ ହେ ଉଦ୍ଧବଜୀ, ମାଂ ଏକଂ ଏବ ଶରଣଂ, ମୁଁ ହେଉଛି ଏଠି ଏକମାତ୍ର ଶରଣଦାତା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ହେଇଛି ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋରି ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଏଠି କିଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ନାହିଁ। କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରଣ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ। ଆତ୍ମାनं ସର୍ବଦିହୀନାଂ, ସମସ୍ତ ଦିହୀନାଂ, ଦେହ ଧରିକି ଥିବା 84 ଲକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ମୁଁ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୋରି ପାଖରେ, କାରଣ ସେ ଆତ୍ମା ମୋରି ଅଂଶ। ତେଣୁ ମୋତେ ହିଁ ମୋରି ପାଖରେ ସେ ଆତ୍ମା ଶରଣ ପଶିଯିବାଟା ହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଆସିକିରି ଯେଉଁ ଇଏ ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଖୋଳ ଭିତରେ ବା 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି ଆସିକିରି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର, କାରଣ ମୋରି ଅଂଶ ସେମାନେ, ମୁଁ ହେଲି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ। ଏ କଥାକୁ ବୁଝି ଯଦି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରେ, ଜରିହି ସର୍ବାତ୍ମ ଭାବେନ ମୟା ସ୍ୟାଃ ଇହକୁତୁ ଭୟଃ। ସର୍ବାତ୍ମ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା
ମୋ ସହିତ ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଭୟ କରିବାର ନଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆଉ ଭୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ତ ଏକମାତ୍ର ଶରଣଦାତା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲା ପରେ କୌଣସି ଭୟ ଆଉ ରହିବନି। ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ, କଥା ଉଦ୍ଧବକୁ ଯୋଗ ଦେଇଦେଲେ। ସଂଶୟ ଶୂନ୍ୟତଃ ବାଚମ୍ ତବ ଯୋଗେଶ୍ୱରେଶ୍ୱର ନ ନିବର୍ତ୍ତତ ଆତ୍ମସ୍ତଃ ଯେନ ଭ୍ରାମ୍ୟତି ମେ ମନଃ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ତ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ହେ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତ କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନର ସଂଶୟ ଦୂର ହେଉନାହିଁ, ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ବି ଦୂର ହେଉନି। ସଂଶୟ ଶୂନ୍ୟତଃ ବାଚମ୍ ତବ ଯୋଗେଶ୍ୱରେଶ୍ୱର, ଯୋଗେଶ୍ୱରମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତବ ବାଚମ୍, ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଶୂନ୍ୟତଃ, ଯେତେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରେ ପୁଣି ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି। ନ ନିବର୍ତ୍ତତ ଆତ୍ମସ୍ତଃ, ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଜୀବ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଠିକ୍ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଅନାହତ ନାଦ ସ୍ୱରୂପ ପରାବାଣୀ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତାପରେ ମନୋମୟ ରୂପକୁ ମନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ମଣିପୁର ଚକ୍ରରେ ପଶ୍ୟନ୍ତି ନାମକ ବାଣୀ ପରା ପଶ୍ୟନ୍ତି ମଧ୍ୟମା ବୈଖାରୀ, ପରା ପଶ୍ୟନ୍ତି ମଧ୍ୟମା ବୈଖାରୀ। ଜୀବ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଅନାହତ ନାଦସ୍ୱ ରୂପରେ ପରାବାଣୀ ରୂପରେ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତାପରେ ମନୋମୟ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ମନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ମଣିପୁର ଚକ୍ରରେ ପଶ୍ୟନ୍ତି ନାମକ ବାଣୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରନ୍ତି ଓ କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ଥିବା ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରରେ ମଧ୍ୟମ ନାମକୁ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଖକୁ ଆସି ଅକାର ଆଦି ମାତ୍ରା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ରୂପରେ ବୈଖାରୀ ନାମ ଧରି ବାଣୀର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ପରା ପଶ୍ୟନ୍ତି ମଧ୍ୟମା ବୈଖାରୀ। ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମସ୍ତଃ ନ ନିବର୍ତ୍ତତ। ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶିକି ଏକତ୍ର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାହିଁକି ନିବୃତ୍ତ ସଂସାରରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇପାରୁନି ଏବଂ ମୋ ମନ ଭ୍ରମଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ଆପଣ ଅନେକ କଥା କହିଲେଣି, ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣୁଛି, ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବାଚ ସଏଷ ଜୀବ ବିବର ପ୍ରସୂତି ପ୍ରାଣେନ ଘୋଷେଣ ଗୁହାୟୁ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ମନୋମୟଂ ସୂକ୍ଷ୍ମଂ ଉପେତ୍ୟ ରୂପಂ ମାତ୍ରା ସ୍ୱରଃ ବର୍ଣ୍ଣ ଇତି ସ୍ଥବିଷ୍ଠଃ। କହିଲେ ସଏଷ ଜୀବ, ସେଇ ଜୀବାତ୍ମା ବିବର ପ୍ରସୂତି, ये जीवात्मा जीवन शक्ति प्रदान करती। तेणु परमात्मा ही
जीव रूप रही से परमेश्वर ही प्रथम अनाहत नाद स्वरूप से परमात्मा ही प्रथम प्रवेश करती नाद स्वरूप मूलाधार प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्ट तापरे प्राणवायु घोषवान शब्द प्राणवायु शब्द मनोवायु को उदाहरण मनोवायु को उदाहरण ग्रहण करी मणिपुर चक्र प्रवेश करते प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्ट प्राण है घोष गोटे प्राणवायु तेणु गुहां प्रविष्ट गुफा भितर प्रत्येक शरीर भितर प्राण है गोटे घोषवान शब्द सेटा जाऊँगी आसूँ शब्द किसी होगी ओंकार जाऊँगी ध्यानस्थ होकर बसले शुणी हम प्राण वायुर घोषवान शब्द प्राणवायु जीवा आसा करुवा हाथु या भितर सूक्ष्म भाव ओंकार नाद हूँ तुम्हें निर्दिष्ट स्थिति बसिले ताहा शुणी पार मनोवयम सूक्ष्म उपेद्य रूपम तापरे प्रथम मूलाधार व्याकरण पाठ परा पश्यन्ति मध्य वैखारी वाणी शब्द ही ब्रह्म शब्द ब्रह्म सृष्टिर प्रक्रियाटा ये शरीर भितर शब्द ब्रह्म कि प्रकार सृष्टि होती आग कौटी जी कौटी ये प्रकार सब स्थिति वर्णना कराई प्रथम शब्द ब्रह्म प्रवेश कर मूलाधार चक्र मूलाधार चक्र प्रवेश करती कौन सप्ताह था तार बोले गोटे शब्द साउंड केवल शब्द से प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्ट प्राण वायु जीवा आसा कले निश्चित गोटे किसी शब्द हम सीटा ओंकार नाद सीधा अजपाद चलती तेणु प्राणवायु द्वारा नाद सृष्टि है मनोमय सूक्ष्म उपेद्य रूपम से मन को आसला परा वाणी मूलाधार चक्र प्रवेश करते मनोमय रूप मनरे ग्रहण करी मणिपुर चक्र पश्यन्ति परावाणी किसी सत्ता नहीं आगे पशिगले कौन सी शब्द कौन नहीं किसी जाना नहीं कौन बाहर भितर किसी जाना नहीं पश्यन्ति अवस्था को आसती मणिपुर चक्र जो कौन कहवा तार गोटे रूपरेखा सृष्टि हुए द्वितीय तृतीय तीन नंबर मध्यमा विशुद्ध चक्र जानते हो से मध्यमा नाम को रूप धारण कर मध्यमा माने आग परा पश्यन्ति मध्यमा जो वैज्ञानिक
ମଧ୍ୟମାଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରରେ ସେଇ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟମା ନାମରେ ନାମିତ। ତାପରେ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ରା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ପାଟିକି ଆସିଲା ପରେ କଣ୍ଠ ଦେଶ ପରେ ପାଟିକି ପଳାଇଛି। ପାଟିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ମୂଳାଧାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କୌଣସି ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ନଥିଲା। କ'ଣ ଗୋଟେ କୁହାହବ ଦେଖିବା। ତାପରେ ମଣିପୁର ଚକ୍ରକୁ ଆସିଲା ଆସିକି ପଶ୍ୟନ୍ତି, କ'ଣ କହିବାକୁ ହବ ତାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଶବ୍ଦ ସ୍ୱରୂପରେ ବାକ୍ୟ ଫାକ୍ୟ ହେଇକିରି ଏ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିବା। ଏଇଟା ହେଲା ପଶ୍ୟନ୍ତି ବା ମଣିପୁର ଚକ୍ରରେ କାମ। ତାପରେ ସେ ପଶ୍ୟନ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟମା ଭାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ଆସି ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହବ ତାର ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପାଟିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି କଥା ବାହାରେ ସିଏ ହେଲେ ବୈଖାରୀ ରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ କ'ଣ କହିବି ସେଠି ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ କହେ। ଏଇ କଥା ହେଲା ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି। ଯଥା ଅନଳହ ଖେ ଅନିଳ ବନ୍ଧୁରୁଷ୍ମା ବଳେନ ଦାରୁଣ୍ୟଧିମଧ୍ୟମାନ ଅଣୁ ପ୍ରଜାତୁ ହବିଷା ସମିଧ୍ୟତେ ତଥୈବ ମେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇୟଂ ହି ବାହୀ। ଆକାଶରେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ତାପ ରୂପରେ ଥାଏ। ତାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ମନ୍ଥନ କରି କାଠ ପ୍ରକଟ କରାଯାଏ। ଯଥା ଅନଳହ ଅଗ୍ନି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଉତ୍ତାପ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଥାନ୍ତି କେମିତି ନା ଉତ୍ତାପ ହେଇକି। ଖେ ଅନିଳ ବନ୍ଧୁ ରୁଷ୍ମା ସିଏ ହେଲେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଅନିଳ ମାନେ ପବନ। ଇଏ ଅନଳକୁ ସିଏ ଅନିଳ ଗୋଟିଏ ଅଣସ୍ୱୀକାର ଅଧିକା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଅନଳ ମାନେ ଆକାଶରେ ଉଷ୍ଣତାକୁ ଧରିକି ଅନଳ ଥାଆନ୍ତି। ଅନଳ ନାହାନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଷ୍ଣ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ଉଷ୍ଣତା କିଏ ଦିଏ ନା ଆଲୋକ ଏବଂ ଉଷ୍ଣତା এই দুইটা আগ অগ্নিকর কাম। তেমন আকাশ দেহে অগ্নিতত্ত্ব থিবা হেতু আমি গরম লাগে। আমি গরম লাগুনি কি না? হ্যাঁ, সেটা কেবল আকাশ দেহে উষ্ণতা থিবা হেতু আমি গরম অনুভব করে এবং তাঁকর সাঙ্গ হেলে পবন। বলেন দারুণ্যধিমধ্যমান। কিন্তু সেই অগ্নি যদি আমি প্রকট করা চাহিদা সেই বায়ুমণ্ডল বা আকাশ দেহরু অগ্নি বাহারি পারে না, উত্তাপ অছি। তেমন তাকে কণ করা কহ দ্বিখণ্ড কাঠ অরণ তৈরি করি তাকে ঘর্ষণ যদি করা যায় তা অগ্নি বাহারি। অণু প্রজাত হবিষা সমিধ্যতে স্ফুলিঙ্গ রূপে, কিন্তু সেই স্ফুলিঙ্গକୁ ইন্ধন যোগাই দেলে তাহা প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। দুইটা কাঠକୁ ঘর্ষণ কলে কোপ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଠ ରହିବ, ତାକୁ ଘର୍ଷଣ କରାଯିବ। ସେ ଘର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଉଷ୍ଣତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକଟ ହେବ। ସେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକଟ ହେବା ପାଇଁ
ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇବାକୁ ଅଗ୍ନି ପ୍ରବଳ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ଦରକାର। ତେଣୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିବେ ଏବଂ ଦୂର ଦୂର ହେଇକି ଜଳିବେ। ଉପରୋକ୍ତ ବାଣୀ ସେହିପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରୁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ମୁଁ ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଟି ମୁଁ ତଥୈବ ମେ ବ୍ୟକ୍ତି ହି ବାଣୀ। ସେମିତି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି ବାଣୀ ସ୍ୱରୂପରେ। ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଯେମିତି ଉଷ୍ଣତା ହେଇକି ଉଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି, ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ବାଣୀଟା କ'ଣ କି ବଚନରେ ପୁରା ଦେବତା ଅଗ୍ନି। ତେଣୁ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଯେମିତି ଉତ୍ତାପ ଥିବା ହେତୁ ଆମେ ଅଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ, ସେମିତି ବଚନର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି। ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ଆକାଶରେ ଥିବା ହେତୁ ବାଣୀ ପାଖରେ ଥିବା ହେତୁ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ବାଣୀରୁ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ବାହାରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ବଚନରେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଅଗ୍ନିକି ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ଦେବତା ଅଗ୍ନି ଆଉ, ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଯାଏ ଆଉ। କାରଣ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ବଚନରୁ, ବଚନ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି। ବଳେ ନ ସେ ଅଗ୍ନିକି ଆମେ ପାଉଛେ କେମିତି ନା ଦୁଇଟା ଧାରକୁ ଘଷିକିରି କାଠ ତା ଦେହରେ ଇନ୍ଧନ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଜଳିବେ, ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବେ। ଆକାଶ ଭିତରେ ଯଦିଓ ଉତ୍ତାପ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶିତ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ କାଠରେ ଘଷିକି ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଅଣୁ ପ୍ରଜାତୁ ହବିଷାସ ବିଦ୍ୟତେ। ତଥୈବ ମେ ବ୍ୟକ୍ତି ହି ୟଙ୍ଗି ବାଣୀ। ସେମିତିକା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ଶବ୍ଦ ଆକାଶ ଭିତରେ ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ଆକାଶ ଦେହରେ ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦରୁ ତ ଆକାଶ ତିଆରି ହେଇଛି ନା, ତେଣୁ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ରହିଲା ଭଳିଆ। ତାପରେ ସେ କ୍ରମେ ପ୍ରକାଶ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଗତି କର୍ମ ଗତ୍ରିୟାର ବିସର୍ଗ ଘ୍ରାଣ ରସ ଦୃକ୍ ସ୍ପର୍ଶ ଶ୍ରୁତିଶ୍ଚ। সংকল্প বিজ্ঞান মথা বিমান সূত্রম রজ সত্তম বিকার। ଅନ୍ୟ କ୍ରିୟାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ମୋର ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଗଦ ଏବଂ ଗଦି ହିଁ କର୍ମ ଗତି ବିସର୍ଗ। ଅନ୍ୟ କ୍ରିୟାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ମୋର ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। କର୍ମ କରିବା, କହିବା, ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା, ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଶୁଙ୍ଘିବା, ସ୍ୱାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଦେଖିବା, ଛୁଇଁବା, ଶୁଣିବା, ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ଦେବା, ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, ଅଭିମାନ କରିବା ଆଦି ଯେତେ ସବୁ କ୍ରିୟା ରହିଛି, ମହତ୍ତତ୍ୱ ତଥା ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ଆଦି ତିନି ଗୁଣର ଯେଉଁ ସବୁ ବିକାର ରହିଛି, ତା ଛଡ଼ା ଯେତେ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ରହିଛି, ଏ ସବୁ
ମୋର ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସେସବୁ ରୂପରେ ମୁଁ ହିଁ ଅଛି। ମୋଟାମୋଟି କହିଦେଲେ ଏବଂ ଗତି କର୍ମ ଗତି ବିସର୍ଗ। ଯେମିତି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ବି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ମୁଁ ଅନ୍ୟ କ୍ରିୟାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ମୋର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ସବୁଥିରେ ମୋର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ସବୁଠୁ ବାହାରିବି। ଅନ୍ୟ କ୍ରିୟାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। କର୍ମ କରିବା, କହିବା, ଗମନ ଚାଲିବା, ମଳମୂତ୍ର ଛାଡ଼ିବା, ଘ୍ରାଣ ନାକ ବାଟେ ଶୁଙ୍ଘିବା, ରସ ଜିଭ ମାଧ୍ୟମରେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, ଦୂରକୁ ଆଖି, ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶ୍ରୁତି ମାନେ କାନ, ସଂକଳ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ ମନ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପାତ୍ମକ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ଅଭିମାନ କରିବା, ରଜ ସତ୍ଵ ତମ ବିକାର। ଯେତେ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ରହିଛି ସବୁ ମୋରି ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ସବୁ ହିଁ ମୁଁ। ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସବୁ ମୁଁ, ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ। ସେ ସବୁ ରୂପରେ ଯେତେ ରୂପ ଦିଶୁଛି ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ, ଏ ସବୁ ମୁଁ ବୋଲିକି ଜାଣୁ। ସମସ୍ତ କର୍ମ ବି ଯିଏ ଯାହା କର୍ମ କର, ୟା ମଧ୍ୟ କଥା କହିବା, ଯାହା ସମସ୍ତ କର୍ମ ବି ମୁଁ। ମୋଟାମୋଟି କହିଲେ ଏଠି ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ହିଁ ମୋର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ମୋର ସ୍ୱରୂପ। ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ବୁଝ। ଅୟଂ ହି ଜୀବ ତ୍ରିବୃତ ଅବ୍ଜୋନି अव्यक्त एक वयसा स आद्य विसृष्ट शक्ति बहुधेव भाति बीजानि जोनि प्रतिपद्य जद्वत्। तो परमात्मा ही त्रिगुणमय ब्रह्मांड रूपी पद्म उत्पन्न कर परमात्मा अयं ही जीवत त्रिवृत अब्द योनि यही ब्रह्म पदार्थ परमात्मा एक ब्रह्म थिले दुई हो गले परमात्मा एवं माया। मायाटा तीन गुण साम्य अवस्था से ब्रह्म सह सामान हो था उभय मिसिक ब्रह्म हो जाते। संसार सृष्टि करने इच्छा है प्रभु कौन करती एकोहम बहुश्यांग बहुत बहुत हो जाती दुई जगह हमें तेणु कौन हम अयं ही जीवत त्रिवृत अब्ज योनि संसार सृष्टि करने व्यवस्था आरंभ करने मैंने प्रभुकर नाभि पद्म पद्म बाहर तादेह ब्रह्मा सृष्टि होती पद्म योनि ब्रह्मांड रूपी पद्म पद्मटा ही ब्रह्मांड ता भर ब्रह्मा रही जगत सृष्टि करेंगे। नारायण होती अव्यक्त तथा विभिन्न रूप से विभक्त हो से एक प्रभु अव्यक्त अवस्था रहती पद्म एवं ब्रह्मा प्रकाशित होती प्रभु कौन दिशा उठू सी आसिले ब्रह्मा तो जापारे ब्रह्मा सी पद्मे बसिक गले किए तो मोर जो स्रष्टा थी मुझे आसली कमी खोजले सब नाड़ भर चाहिए सब कले कौटी किसी ना नाड़ भर बसिक खोजले प्रभु भर चलीगले नाभि देकर कितु कि कौटी बुझीपारे पुणी आसिक बसले तपह तपह शुगला तपस्या कले बोले किसी जानले तो नारायण नारायण नारम अयनम जस्य सह नारायण जल होता वासस्थान से नारायण जल भाषुंट देहर पद्म बाहर
ପଦ୍ମଟା ଜଳରୁ ବାହାରିବା କଥା, ତେଣୁ ବାହାରିଛି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ। ଜଳ ସିଏ ନା, ପ୍ରଭୁ ତ ନାରାୟଣ ଜଳ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଜଳରୁ ପଦ୍ମ ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପଦ୍ମରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ରଜ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଶକ୍ତିଟା ରଜଗୁଣ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେତେ କାମ ଆମେ କରୁଛେ ନୂଆ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି, କର୍ମ ମାନେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି। ଚାଉଳ ଅଛି ଭାତ କଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି, ଗୋଟେ ହେଲା ନୂଆ କଥା ନା। ଚାଉଳ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ନେଲା, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା। ଡାଲି ଡାଲମା ତିଆରି କଲେ, ମାନେ ପରିବାପତ୍ର ପଡ଼ିକିରି ରୂପାନ୍ତର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଯାହା ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକିରି ଏଗୁଡ଼ାକ ରଜଗୁଣ ରହୁଛି। ରଜଗୁଣ ହେଲା କାମ କରିବା, ପ୍ରଭୃତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବ୍ରହ୍ମା ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କଲେ ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇକିରି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଏକ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଜଣେ। ଏବଂ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇକିରି ସଂସାରକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ସେ ହିଁ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ମାୟା ବୋଇଲେ 17 ଗୁଣ, ନିଜର ମାୟା ଦ୍ୱାରା, ମାୟା ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତିଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଓଲିଆ ଜିନିଷ କି? ମୋ ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ନା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା, ମାୟା ମାନେ ଯେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ସିଏ ଗୋଟେ କିଛି ନଥିବା ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି। ମାୟା ତ ମାୟା, ମାୟା ବୋଲେ ନାହିଁ, ଯା ମା ଯିଏ ନାହିଁ, ସେ ନଥିବା ଜିନିଷକୁ ନେଇକିରି ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ପୁଣି ସେ ମାୟା ଭିତରେ ମିଶିଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ରହନ୍ତି, ମାୟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମିଶିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା କିଛି ଜଗତଟା ଅଲଗା କିଛି ନୁହେଁ, ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ, ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ମାୟାର ସୃଷ୍ଟି। ଇଏ ପ୍ରଭୁ ତା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ମାୟା ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେହେତୁ ମାୟାକୁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ମାୟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକି ସୃଷ୍ଟି କରାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ା ମଲା ଗୁଡ଼ାକ, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ବସୁଛନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ। ବୟସାସ ଆଦ୍ୟ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ, ବୟସରେ ଆଦ୍ୟ, କାରଣ ସିଏ ଏକ ଥିଲେ, ରହିଛନ୍ତି, ରହିଥିବେ, ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥିତିରେ। ସମସ୍ତ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସମସ୍ତ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶ ଧର୍ମ, ସଂସାର ଧର୍ମ ହେଲା ଆସିବ ରହିବ ଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଆସୁଛି, ରହୁଛି, ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ମୋଟେ ନାହିଁରେ, ସେ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏମିତି କେମିତି କହୁଛ? ଏଇଟା ତିନିଟା କଥା। କାଳ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମର ତିନିଟା କାଳ କାହିଁକି ଅଛି? ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ହେଇଥିଲେ, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପଡ଼ୁଛେ, ବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିକି ଯିବା। ତେଣୁ ଆମର ପୂର୍ବାପର ରୂପ ବଦଳୁଥିବା ହେତୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ନଥିଲେ, ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଯଦି ହେଲେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେଠୁ ବଢ଼ିଲେ, ଏବଂ ସେସବୁ ପୁଣି ରହିବାନି, କିଛି ସମୟ ବି ରହିବା, ପୁଣି ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତ ସଦାବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ସଦାବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅତୀତରେ ସିଆ ଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇଆ ରହିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅତୀତ କ'ଣ, ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ, ସଦାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୟସାସ ଆଦ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ବୟସରେ ଆଦ୍ୟ, ସେ ହେଲେ ଆଦି। ତାଙ୍କର କାହାଠାରୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ। ବିଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ହିଁ ବହୁଧେବ ଭାତି, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବହୁଧା ଇବ, ସେ ଏକ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଇଯାନ୍ତି। କାରଣ ମାୟାର କାମ ଅନେକ, ମାୟାର କାମ ଅନେକ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ମାଇକ ଜୀବ, ଇଏ ମାୟା ହେଉଛି ଅନେକ, ତ ଆମକୁ ସବୁ ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଏକକୁ ଦେଖିପାରୁନେ। ଏକକୁ ଦେଖିକିରି ଯଦି ବୁଝିଯାଆନ୍ତେ, ତାହା ନା ମୁକ୍ତି। ଅନେକକୁ ଦେଖିଲେ ତାହା ନା ଭ୍ରମ ବା ମାୟା। ମାୟା ଭିତରେ ଘାଟି ହେଉଛି, ଅନେକକୁ ଦେଖୁଛେ। ଏଠି ଅନେକ, ଏଇ ଜଗତ ସହ ପାଞ୍ଚଟା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ମାୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ମାୟା କରିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିରେ, ପାଞ୍ଚଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଜଗତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପାଞ୍ଚ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ୟାର ଏ ମାୟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ଏକ,
ହଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କିଛି ନୁହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ମାଇକ ଜିନିଷ, ଏଗୁଡ଼ା ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଅଛି। ଇଏ ତାହେଲେ ନାହିଁ ତ ଇଏ ଅଛି, ନାହିଁ ଅଛି କ'ଣ? ଇଏ ତ ବିଚିତ୍ର କଥା, ଏ ତ ପାଗଳ କଥା ନା ପାଗଳ। ସଂସାରଟା ନାହିଁ ନା ଅଛି? ନାହିଁ କେମିତି କହୁଛ? ନା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁନି। ଜଣେ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ଯାହା ଥିଲି ଆଜି ସିଏ ଅଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ନା ସୀମିତ ଦିଶୁ କୋଉଠି ସେଡ଼ା ଦିଶୁଛି, ସେଇ ତ ଭ୍ରମ, ସ୍ଥାନତ ମାୟା। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ହାତରୁ ଆମେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଏଇ ଟିକେ ଥିଲି କାହିଁ, ସିଏଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁନେ। ମହାକାଳବତୀ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁନାହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ ନାହେଁ। ଆମେ ଟିକେ ଥିଲେ, ଯୁବକ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଲାଣି, ପୁଣି ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଉଠ ହେବା, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯିବାକୁ ହବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଏଠି ଜଗତ ଆଦୌ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ କୁହାଯାଉଛି? ତ ଅଛି ସବୁ, ନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁନି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳି ଚାଲିଛି, ବିକୃତ ହେଇଯାଉଛି, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ନାହିଁ। ତାର ନାହିଁ ତ ଇଏ ଅନୁଭବ କାହିଁ ଆସୁଛି? ନା ତା ଭିତରେ ଅଛିଟା ଅଛି। ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ସଦାବେଳ ପାଇଁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ ଭିତରେ ଅଛି ଥିବା ହେତୁ ସିଏ ଅଛି ବୋଲି ଦିଶୁଛି। ପାଠଟା ଏଇଆ, ଏଇ ତ ମାୟା। ତେଣୁ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ କେବଳ ଦେଖ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ବୋଇଲେ ତା ନାଁ ମୁକ୍ତି। ବିଶିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହେଲା ଅନେକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ସକଳ ଶକ୍ତିର ମାଲିକ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ସବୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଏକ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତା ଇବ ଭାତି, ଇବ ବହୁତ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିଛି ବହୁତ ନୁହଁ, ସେ ତ ଏକ ବହୁତ ଏକ ବହୁତ ହଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମା ହେଇକି ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମା ଦୁଇଟା କଥା ତ। ପରମାତ୍ମା ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସିଏ ଏକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବସ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବାତ୍ମାଟା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ଅଂଶ କଟାକଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିତରେ ନାହିଁ। ନୁହଁ, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ତାଙ୍କର ସେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସର୍ବତ୍ର ତାଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼ିଛି। ସେମିତି ସୁନ୍ଦର କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିପାରୁଛି। ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ରହିଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସିଏ ବି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପଦାର୍ଥ ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଟା ତ ସିଏ ନିଜେ, ତେଣୁ ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପଦାର୍ଥ, ଜ୍ୟୋତି ସର୍ବତ୍ର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମା ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ଅଖଣ୍ଡ ସଦାବେଳେ, ଖଣ୍ଡ ହବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ, ଇବ ଅନେକ, ଇବ ଭାତି, ଇବ ଭଳିଆ ଉପମା ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସିଏ ନୁହଁ, ସିଏ ଏକ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିରଣ ଗୋଟେ ନା ହଜାର ହଜାର, ତା ଭିତରେ ତେଣୁ କିରଣ ଗୋଟେ ଏବଂ ସବୁ ଭିତରେ ଥିବାରୁ ସେ ବି ଏକ ଜିନିଷ, ଆତ୍ମା, ଜୀବାତ୍ମା। ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଜିନିଷଟା କ'ଣ? ନା ସିଏ କେମିତି ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ସିଏ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଜଳରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେ ଜଳପାତ୍ର ଥିବ ସେତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ, ସେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଜଳପାତ୍ର ରଖିଲେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ୁଛି, ଇଏ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଟା ଜୀବାତ୍ମା। ଜ୍ୟୋତି ସବୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଜ୍ୟୋତି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁ ତ ଜ୍ୟୋତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଉ ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ, ଆଲୋକ ସବୁ ଦେଇକି ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଏ ହେଲା ପାଠ। ତେଣୁ ସିଏ ଏକ ହେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବିଜାନି ଯୋନି ପ୍ରତିପଦ୍ୟ ଯଦବତ୍, ବହୁ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସେ ସର୍ବତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଭୂମିରେ ବିହନ ବୁଣିଲେ ତାହା ଯେପରି ଅନେକ ରୂପ ହୋଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ, ସେହିପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପାଇ এই সমগ্র বিশ্ব অনেক রূপে প্রকটিত হচ্ছে। প্রভুঙ্কর ইচ্ছাশক্তি দ্বারা প্রভু খালি চাহিদেলে এই কোহম
ମୁଁ ବହୁତ ହେଇଯିବି, ଅନେକ ହେଇଯିବି ଚାହୁଁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇ ହେଲା ମାୟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛାମୟ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଇଚ୍ଛାମୟ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ହେଇଯିବ ତାର ସିଏ। କାରଣ ମାୟା ତାର ସେ ସବୁ କରିଯିବ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା। ତୁ ମୋ ଶକ୍ତି, ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ କରିଦେ। ପର୍ବତରେ ପଦ ଫୁଟେଇବୁ, ଫୁଟା, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ତୁ କର, ଯାହା ପାଉଛୁ କରିଦେ, କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ତତେ କ୍ଷମତା ଦିଆହେଲା। এই ପ୍ରକାର ମାୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଅଜୟ, କେହି ତାଙ୍କୁ ଜୟ କରିପାରିବେନି। ମାୟା ବି ସେଥିପାଇଁ ଅଜୟ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆକର୍ଷଣ ଏତେ ଯେ କେତେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ସାଧକ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସାଧନା ପଥରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। এই ମାୟା ଭୟଙ୍କର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାୟାକୁ କିଛି ଥାନ୍ତୁ, କାଲିକି ବାକି ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।